खबर ते नजर सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक खबर ते नज़र प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। बहुत सारिया खबर ने, दुनिया की खबर ने, पंजाब की खबर ने, भारत की खबर ने। सब तो पहला आपां खबर कौमांतरी पद्धर की लैने आ, जिहदे विच भारत की बहुत वड्डी हिस्सेदारी है तो साडे गुआढ़ी मुल्क भी उस दे विच शामिल ने। खबर ब्रिक्स की है। ब्रिक्स एक अजिही संस्था है जिहड़ी उभरदियां आर्थिक अर्थव्यवस्था का एक समूह है। इस दे विच भारत, ब्राज़ील, चीन, रूस, दक्षिणी अफ्रीका हुण तक मैंबर सीगे। इस समूह नूं बनाउण दा मकसद यही सी कि जिहड़ियां पश्चिम दा दबदबा है, जिहड़ी पश्चिमी ताकतां ने अर्थव्यवस्था दे विच छाईआं होईआं, उन्हां दा टाकरा किवें कीता जावे। इस दी स्थापना 2009 दे विच होई सीगी। जिवें कि जिहड़े जिहड़े मुल्कां दा मैं नाम लिया वो इस दे विच शामिल सीगे। ते इस दी एक महत्वपूर्ण मीटिंग जिहड़ी शिखर सम्मेलन सीगा वो साउथ अफ्रीका दे विच चल रहा सीगा। उस दे विच वड्डी खबर ये सी कि चीन के जिहड़े राष्ट्रपति ने जिनपिंग, उन्हां दी मुलाकात नरेंद्र मोदी उन्हां नाल हुई। हुण तक तुहानूं पता ही है कि दोहां मुल्कां दे विच सरहदी मामलिਆਂ नूं लैके काफ़ी वड्डा तनाव चलिया आ रहा है। तो कल खास तौर पर लद्दाख के खेत्र के विच जिस तरीके दे नाल पूर्वी लद्दाख दे विच दोहां देशां दे विच तनाव चल रहा है, उस तनाव नूं घट करन वास्ते दोहां लीडरां दे विचाले महत्वपूर्ण गल हुई, जिहदे विच ये गल कीती गई कि जिहड़े लटकदे मसले ने उन्हां नूं किवें ना किवें गलबात दे नाल हल किया जाए। तो इस दे नाल ये तो कहते हैं कि आस बच गई है कि आने वाले समय दे विच दोनों मुल्क गलबात करके इन्हां मसलों नूं हल कर लैणगे। पर देखण विच आया है कि चीन दा जिहड़ा सुभाਅ है, जिहड़ी उसकी प्रवृत्ति है, वो आपां देखी हुई है। इतिहास गवाह है इस गल दा कि वो हाँ तो कर दिंदा है, पर जदों अपने मुल्क परतदा है तो ना हो जाती है। 1964 दे विच भी तुहानूं पता ही है कि एक समय ये सीगा कि इंडो जिहड़ा भारत ते चीन दे विचाले बहुत वधिया संबंध सीगे। इस भरा भरा दी जिहड़ा एक नारा भी चलिया सीगा, पर उस तो बाद जदों चीन ने एक बार हमला कर दिता सीगा ते भारत दे विच नूं बड़ी नमोशी हुई सी। साडे बहुत ही जवान उत्थे शहीद हो गए सीगे। ते इस तरीके दे नाल जिहड़ा चीन दा एक अधिकार कार्य प्रणाली आ उस तरीके दी है। पिछले समय दौरान गलवान दे विच भी एक घटना वापरी सी जिहदे विच साडे कई जवान शहीद हो गए सीगे। ते उस तो बाद लगातार गलबात चल रही है। तो कदे ये आस बजदी है कि मसले हल हो जाएंगे, पर कई बार अजिहा लगता है कि ये मसले हल होने वाले नहीं ने। उहदा कारण यही है कि जिहड़ा चीन का दृष्टिकोण है, या एटीट्यूड है, वो हमेशा भारत विरोधी रहा है। पर पिछले समय तो जिस तरीके दे नाल चीन दे विच आर्थिक तौर पर जिहड़ी स्थिति डावनाडोल हुई है, उस तो बाद चीन ने कुछ अपना दृष्टिकोण बदलिया भी है। उसका कारण यह है कि भारत ने भी कई मामलों के विच चीन का बाईकाट किया, तो उस जिहड़े खास तौर पर ऐप्स वगैरह या होर कई आर्थिक पहलुओं के उत्ते पाबंदी लगाई है। तो इस गल करके चीन नूं कुछ नरम वतीरा भी अपनाउणा पिया। खैर, जिहड़ा ये अपना ब्रिक्स है उस दे विच कल जिहड़ा एक होर महत्वपूर्ण ये गल हुई, उहदे विच अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमरात वर्गे मुल्क भी ये शामिल किए गए ने, तां जो जिहड़ी पश्चिमी अर्थव्यवस्था है उसका जिहड़ा दबदबा है उसनूं घट किया जा सके।
ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਣ। ਚੀਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੰਦਰਯਾਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਯਾਨ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਵਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਵਰ ਹੈ 11 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਯਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਚੰਦਰਯਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਰੋਵਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ 14 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਦਰਯਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ -150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 173 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਪੈ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੀਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਸ ਹੈ, ਚੀਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਯਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ
ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਮਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੜ੍ਹ 9 ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੜ੍ਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨੇ ਕੁ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1674 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਉਂ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1391 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੜ੍ਹ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੇ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਗਾਠ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ NDA ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ 13 ਦੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੂਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਲੜਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਉਹ ਵੀ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਬਦਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਵੈਗਨਰ,
ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੁਖੀ ਹੈ ਯੇਵਗेनी ਪ੍ਰਿਗੋਜ਼ਿਨ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਗਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਿਗੋਜ਼ਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਫੌਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਰੂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਗੋਜ਼ਿਨ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਤਿਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਗੋਜ਼ਿਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਗੋਜ਼ਿਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਇਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਗੋਜ਼ਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਂਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੂਏ ਦੇ ਅੱਡੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਕੱਲ੍ਹ 69ਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1954 ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸੈਨਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 26 ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ੂ ਆਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਹੈ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਅਟਲਾਂਟਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰੈਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨਜ਼ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਨਿਊਟਰਲ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਮਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। खबर पे नजर